Good morning, children. So in the last class we were completed until the topic the kingdom Monera. In this class we will continue the discussion with respect to the second kingdom. There is nothing but the kingdom Protista. Okay. So when it comes to the kingdom Protista, so it includes all unicellular eukaryotic organisms, but the boundaries of this kingdom are not well defined. Hence they are called taxonomic misfits. Okay, so and this kingdom forms a link with all other kingdoms. See, listen properly. So that means the kingdom Protista, it includes all unicellular organisms. So that means they are unicellular. That means they are made up of single cell organisms. And eukaryotic means they are containing true nucleus, but the boundaries of this kingdom are not well defined. That means the kingdom Protista, which shares the general characteristic with respect to the Monera as well as the further kingdom. The further kingdom is nothing but the other kingdoms. So that when it comes to the kingdom Protista, the boundaries of this kingdom are not well defined. So hence they are called taxonomic misfits. See, one more questions they will also ask, what is taxonomic misfits, or which kingdom is considered as the taxonomic misfits. So that means the kingdom Protista. Okay, and so this kingdom forms a link with all other kingdoms. So that's what I said. So there are different type of the characteristic features, so which is related to the other type of the kingdoms also. So that's why this kingdom forms a link with all other kingdoms. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮೊನೇರಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾನ ನಾವು ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಮಿಕ್ ಮಿಸ್ಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, as I said just now, it includes a single cell eukaryotes and the well-defined nucleus. That's what I said. Eukaryotic organisms and other membrane-bound organelles also, which is present inside the cell. And some have flagella or the cilia, so which is responsible for the locomotion. Okay, yeah. See, what is the meaning of that locomotion? Means the motility, the movement. Okay, are you getting? ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಕೋಶೀಯ ಒಂದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೋಶಭಿತ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಆರ್ ದ ಸೀಲಿಯಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸೀಲಿಯಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವುಗಳು ಆ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, when it comes to the general characteristic features, the protists are primarily aquatic in nature
So that means the protists are almost all, they're all aquatic, means which is present in the water. Okay, which is present in the water. And it is a link with the plants, animals and fungi. So that's what I said. This kingdom forms a link with all other kingdoms. Okay, which shows the characteristics. What are the characteristics which shows the Protista? It is a link with the plants, animals and fungi. That means the other kingdoms also. And these reproduce asexually and sexually, a cell, a fusion and zygote formations. Okay, so that means without the involvement of the reproduction, that is a male and female gametes, that is asexual, and sexual with the involvement of male and female gametes. Okay, so that is nothing but the fusion of the zygotes. Okay, the cell fusion and zygote formation. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಜೀವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಜಲವಾಸಿಗಳು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಏನಿದೆ, ಇವು ಬೇರೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಿರ್ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಸಂಯೋಗ ಆಗದೇ ಕೂಡ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಲಿಂಗಾಣು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆನ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಇವುಗಳ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. See, when it comes to the classification, okay, when it comes to the classification, the based on the the morphological structure, habitat and the mode of reproduction, they are majorly classified into. So that means the kingdom Protista is classified or divided into 5 groups. Okay, so they are nothing but the CHRYSOPHYTES, DINOFLAGELLATES, EUGLENOIDS, slime molds and protozoans. Okay, so let us discuss one by one. So I will explain you one by one in detail. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಒಂದು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾನ ನಾವು 5 ಪ್ರಮುಖ ಏನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ CHRYSOPHYTES ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, DINOFLAGELLATES ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, EUGLENOIDS ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೋಸೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So let us discuss one by one the kingdoms of the Protista. As I said, they are divided into 5 groups. In that one, first one is a CHRYSOPHYTES. Okay, so in that one, the first one, let us discuss the general characteristics, features of the CHRYSOPHYTES with respect to the examples. Okay, the CHRYSOPHYTES. See, these the generally CHRYSOPHYTES includes unicellular, microscopic eukaryotes like diatoms and desmites. Okay, so that means they are generally unicellular, made up of single cell and which cannot be visible under the naked eyes. The microscopic eukaryotes, which is containing the true nucleus, and like that is a diatoms and desmites. Here only they have given the examples. Okay, diatoms and desmites, they are common in the golden algae, which is comes under the CHRYSOPHYTES. And when it comes to the habitat, so they are found in fresh and marine water and floating on the surface of water called planktons. Okay, they are found in fresh water and marine water. Okay, as I said, so they are generally floats on the surface of water called planktons. Okay,
Are you able to understand? And most of them are photosynthetic. Okay, that means they are able to synthesize their own food, and chief producers in the oceans. It will be considered as the producers in the ocean. Okay, so that means so they will prepare the the food. Okay, as well as the fixes the carbon dioxide which is present in the oceanic environment. Okay, and it is includes, as I said, what are the organisms which is comes under these CHRYSOPHYTES. The common examples, diatoms. Okay, that is a golden algae, desmites. So these are all very best example for the CHRYSOPHYTES. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾವನ್ನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು CHRYSOPHYTES ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಯಾವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಯಾಟಮ್ಸ್, ಡೆಸ್ಮೈಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಬಂಗಾರ ಶೈವಾಲ ಅಂತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಾವು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಥರನೇ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಓಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕಗಳು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಡಯಾಟಮ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಸ್ಮೈಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? CHRYSOPHYTESಗೆ. Okay, so when it comes to the diatoms, as I said, what are the diatoms? Okay, the question arises. See, they are actually, in diatoms, the cell wall is made up of silica. That means the silica. Okay, the cell wall composition, it is containing silica, hence they are not easily destructed. And the cell wall of the dead diatoms deposited on the oceanic bed. Okay, oceanic bed over a billions of years, referred to as diatomaceous earth. Okay, so which is used in generally polishing, filtration of oils and syrups, road paints, as insulators also. Okay, so that means, so whatever they have a siliceous cell wall forming two thin overlapping shells which fits together as in the soap box. And as I said, the diatoms are the chief producers in the ocean. ಸೊ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಾಟಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವುಗಳ ಒಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸಿಲಿಕಾಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜೀವಿಗಳು ಸತ್ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಿಲಿಯಂತರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳ ಸತ್ತ ನಂತರ ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥನ ಆ ಒಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಆಯಿಲ್ ಸಿರಪ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ರೋಡ್ ಪೇಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು
ಈ ಒಂದು ಅಕೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥಿಯೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ, ರಂಗಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಡಯಾಟಮೆಸಿಸ್ ಪೌಡರ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ diatomaceous earth. So they can also ask for one mass question. Okay, what is diatomaceous earth and what is the use of the diatomaceous earth? Then you should write. So that means the diatoms have a siliceous cell wall forming two thin overlapping shells which fit together as in the soapbox. The diatoms are the chief producers in the oceans. The cell wall of the diatoms deposits over billions of years in their habitat. Okay, so that is a habitat is known as the diatomaceous earth, and it is used in polishing, filtration of oils and syrups. Okay, yeah, and even so they the mostly marine and photosynthetic. So after this one, let us discuss, after the CHRYSOPHYTES, let us discuss about the DINOFLAGELLATES. Okay, so as I said, there is another group of the the Protista. Okay, this is the second group of the Protista. The first one is CHRYSOPHYTE, the second one is the DINOFLAGELLATes. Let us discuss about the DINOFLAGELLATes. When it comes to the habitat, the DINOFLAGELLATes, these are the marine forms and photosynthetic. Okay, mostly marine and photosynthetic in nature, and they appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments in cells, and the cell wall has a stiff cellulose plates on the outer surface. ಸೊ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಏನು ನಾವೀಗ CHRYSOPHYTES ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು DINOFLAGELLATES ಅಂತ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ. ಹಾಗಂದರೆ ಏನು, ಇದು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ರೌನ್, ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಯೆಲ್ಲೋ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬ್ಲೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಬ್ರೌನ್ ಅಂದರೆ ಕಂದು, ಬ್ಲೂ ಅಂದರೆ ನೀಲಿ, ರೆಡ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, so most of them have two flagella. Okay, so why they are generally called the DINOFLAGELLATES means, so these group of the Protista, so they have two flagella, hence the name DINOFLAGELLATES. Okay, so that means one lies longitudinally and other transversely in a furrow between wall plates. That means out of two flagella, one flagella lies longitudinally and the other transversely in the furrow between the wall plates. Okay, and particularly you must have heard about the terminology, the red DINOFLAGELLATES. Okay, so these red DINOFLAGELLATEs undergo rapid multiplication that makes the sea appears red. Okay, so it is look like a red color, so they are also known as the red tides or the Red Sea. Okay, and even they releases some toxins that kill many marine fishes or the marine animals like fishes. Example, that is a gynolox. Okay, gynolox is one of the example for the DINOFLAGELLATEs. ಸೊ ಹಾಗಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, CHRYSOPHYTE ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ DINOFLAGELLATES ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎರಡು ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕೂದಲು ರೀತಿಯ ರಚನೆ.
ಒಂದು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಡಡ್ಡವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ವ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ರೆಡ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೆನೋಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮುದ್ರ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಕೆಂಪು ಅಲೆಗಳು, ರೆಡ್ ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಡ್ ಟೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ಒಂದು ರೂಪದ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೀನು ರೂಪದ ಜೀವಿಗಳು ಸಾಯೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂತಿಷ್ಟು ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so after the dinoflagellates, let us discuss about there is another group of the Protista. So that is nothing but euglenoids. Okay, so these euglenoids, that is a majority of them are freshwater forms found in stagnant water. So that means the freshwater forms means, I told in the beginning also, then the stagnant, the water will not run, they will not move. Okay, so then that is a stagnant. Instead of cell wall, they have a protein rich layer called pellicle. Okay, it's a specialized protein rich layer called pellicle, and they are photosynthetic in nature. Example, euglena. Okay, see, when it comes to the Kannada, ನೋಡಿ, euglenoids ಅಂತ ನಾವು ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗ್ಲೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್. ಇದು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ನ ಬದಲಾಗಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಪೆಲ್ಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪೆಲ್ಲಿಕಲ್ನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಅದು ದೇಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ, ಎರಡು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಾಂಗ್. ಒಂದು ಉದ್ದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್, ಇದು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಯುಗ್ಲಿನ. ಸೊ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುಗ್ಲಿನ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಯುಗ್ಲಿನ is also given. You can refer for the best understanding, for the purpose of understanding in easiest manner. ಇಲ್ಲಿ ಯುಗ್ಲಿನಾದ ಒಂದು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ರಚನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. Yes, as I said, the euglenoids, they are photosynthetic in the presence of the sunlight, and in the absence of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other organisms. The pigments are identical to those of higher plants. Okay, example, very best example, just now I said the euglena. Okay, so they are photosynthetic. So that means whenever the sunlight is available, they can prepare their own food. But whenever there will be no availability of the sunlight, so they behave like a heterotrophs. They depends upon another organisms for their nourishment. Okay, and the pigments are identical to those of higher plants. So whatever the pigment, green pigment which is present in the, that means the euglena chloroplast. Okay, so it is responsible for the photosynthesis. So that means the chloroplast which is present in the euglena is identical. That means which shows the similar characteristics of the higher plants. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ,
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರೋದರಿಂದ ಯುಗ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿದ್ದಾಗ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವುಗಳು ಪರಪೋಷಕ ಅಂದರೆ ಹೆಟರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೈ ಪ್ರೆಡೇಟಿಂಗ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ದೋಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ, ಇದು ಉನ್ನತ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಸ್ವಪೋಷಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯುಗ್ಲಿನ. So then after that, so there is another important group which comes under the Protista. They are nothing but the slime molds. Okay, what are the slime molds means? So these are the saprophytic proteins. So that means where they are present, they are found on the dead and decaying organisms. Their body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. Okay, and under suitable conditions they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. Okay, so as I said, the mode of nutrition is a saprophytic, and how they will move. Okay, they don't have a specialized locomotor structures, but still they move. Okay, how they move along the decaying twigs and leaves by utilizing, that is nothing but engulfing organic matter, and whenever it gets the appropriate temperature, water and everything, that is a suitable condition, they form an aggregation. Okay, they are nothing but the reproductive structures called the plasmodium. It may spread over the several feet. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸೊ ತದನಂತರ ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಲೈಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಲೈಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಳೆತೆನಿಗಳು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸತ್ತು ಕೊಳಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಎಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಎಲೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಳಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಉಷ್ಣಾಂಶ, ನೀರು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅವು ಗುಂಪಾಗಿ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂರಚನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಅಡೆಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ. as I said, they are under suitable conditions. Okay, under suitable conditions they form an aggregation class. The aggregation called plasmodium. What about the unfavorable condition? Unfavorable means there is no availability of the water and the high temperature or very lowest temperature. There is no the presence of the humidity. Then these will become unfavorable. During unfavorable conditions, plasmodium differentiates and form a fruiting bodies bearing spores at their tips. That means during unfavorable conditions, plasmodium how they differentiates means they forms a specialized reproductive structures look like fruits. See here only they have given the diagrammatic representation. There is a fruiting bodies and which contains and which releases the spores at the tip of the the slime molds. And the spores have true walls. They are highly resistant and survive for many years. The spores are dispersed by air currents. ಹಾಗಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ,
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಮ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಭಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ನ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ರಚನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವ. ಇದು ನಿಜ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೋಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ರೂ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನು ಹೊರಭಾಗದ ರಚನೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶತೆ, ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶತೆ, ನೀರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬದುಕುಳಿತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಬೈ ಏರ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. Okay, sure. See, after that soon, the slime molds. So that means the beginning from the CHRYSOPHYTES, DINOFLAGELLATES, EUGLENOIDS and slime molds. The last one, the last group which is comes under the Protista. That's one of the important. The group which is comes under the Protista, there is nothing but the protozoa. Because of protozoans only, so this the kingdom is named as protozoans or protozoa. Okay, so let us discuss about the very wonderful and the important group comes under the kingdom Protista, that is the protozoans. What are the organisms comes under the kingdom Protista or the protozoans? Means all the protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. Okay, so that means here for the purpose of remember in the easiest manner, I will tell you the majorly the amoeba, entamoeba, trypanosoma, paramecium, plasmodium, okay, and the plasmodium vivax. So these are all the type of the organism which is comes under the group protozoans, and all the protozoans are heterotrophs. So they are depends upon another organism for their food and shelter. As the predators, they will kill for the purpose of survival. They will kill the host also, and they depends upon another organism completely in the manner of parasites. Okay, and they are believed to be a primitive relatives of animals also. Okay, so they are the primitive relatives of the animals. So you must have heard about amoeba is also considered as a single cell animal. Why they are called? Because of the characteristic features. Okay, yeah. And when it comes to the classification of the protozoans, there are 4 major groups of the protozoans. They are nothing but amoeboid protozoans. You can write down or remember amoeba, entamoeba histolytica. They are the best example for amoeboid protozoans. Flagellated protozoans, trypanosoma gambiensis, and the ciliated protozoans, paramecium, sporozoans, plasmodium vivax. So these are all some of the examples for the group of the protozoans. Let us discuss one by one the classification. Okay, the classification of the protozoans. See, let us discuss one by one. As I said, there are 4 major groups of the protozoans. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಪ್ರೋಟೋಝೋನ್ಗಳಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಝೋನ್ಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವುಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಈ ಅಮೀಬಾ, ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟಲೈಟಿಕಾ, ಟ್ರಿಪ್ನೋಸೋಮಾ, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯೂಸಿಯಮ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟೋಝೋನ್ಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಮೊದಲ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂತ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋನ್ಸ್, ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋನ್ಸ್, ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋನ್ಸ್, ಸ್ಪೊರೋಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಅಮೀಬಾ, ಹೌದಾ? ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೊಲೈಟಿಕ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, whenever it comes to the general characteristics of the amoeboid protozoans, see these organisms live in fresh water, okay, or marine water or the moist soil. They move and capture their food by pseudopodia, okay, and the marine forms have the silica shells on their surfaces also. Some are parasites, okay. You can give example Entamoeba histolytica, which is also causes, that is the amoeboisis in humans, okay. ಸೊ ಹಾಗಂದರೆ ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು, ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶಭರಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇ ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಪ್ರೇ ಬೈ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸುಡೋಪೋಡಿಯಾ, ಮಿಥ್ಯಾಪಾದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾಪಾದ. ಈ ಮಿಥ್ಯಾಪಾದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಮೀಬಾ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮೆರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಕಾ ಶೆಲ್ಸ್, ಇದು ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾ ಶೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೊಲೈಟಿಕಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೊಲೈಟಿಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏಕಕೋಶ, ಇದು ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ, ರೋಗ ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಮೀಬಾಯಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೀರ್ಣದ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ರೋಗ. The next one is the flagellated protozoans. Okay, so very best example, a Trypanosoma gambiensis or the Trypanosoma. The members of this group are either free living or parasitic. They have flagella. The parasitic forms like Trypanosoma cause a disease called sleeping sickness. Example, the Trypanosoma. Okay, so ಹಾಗಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದೆ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಿಪ್ನೋಸೋಮಾ, ಇದು ಏನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಟ್ರಿಪ್ನೋಸೋಮಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಟ್ರಿಪ್ನೋಸೋಮಾ ಗ್ಯಾಂಬಿಯನ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏನು ನಿದ್ರಾ ರೋಗ ಅಂತ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ರೋಗ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ the protozoans, they are nothing but the ciliated. Okay, due to the presence of cilia, they have, they were given the name ciliated protozoans. Okay, so these are aquatic and actively a moving organism, as they have thousands of cilia. They are nothing but bristle-like structure which is helpful in the locomotion. Okay, and example paramuseum. Ciliated protozoans, aquatic, so that means they live in the water, actively move using cilia. They move from one place to another with the help of the cilia, and they have a cavity, a gullet that opens to the outside. Okay, and due to the movement of the cilia, water with the food enters into the gullet. Okay, so that they will get the nourishment also. Fine, very best example paramuseum. ನೋಡಿ, ಆ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋನ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೀಲಿಯಾ, ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಷ್, ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಳೆಗಳ ರೀತಿ ರಚನೆ ಸೀಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಂತ. ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೀಲಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ
ನೀರನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, yeah. So after the ciliated protozoans, the last one is sporozoans. Okay, so the term itself indicates sporozoans. Okay, spores, they look like a spores. It includes non-motile, that is nothing but protozoans. Okay, so it includes non-motile, they cannot move. Okay, they cannot move, so that's why they are considered as a non-motile protozoans. They have infectious spore-like stages in their life cycle. Okay, so during the infectious stage, they will causes the damage to the host also. Example, if you take example Plasmodium vivax, okay, it is a commonly used malarial parasite. It causes malaria in human beings. So that means it includes a diverse organisms that have an infectious spores like a stage in their life cycle. So that's why they're also called the dangerous, okay, dangerous protozoans. Okay, ಸೊ ಹಾಗಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ಪೋರೋಜೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸೊ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫಲ್ಸಿಪಾರಮ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಮಲೇರಿಯಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಓವೆಲ್ ಅಂತ. ಇವು 4 ರೀತಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂನ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಕೂಡ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು. ಸೊ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ವಿ ವರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟಾ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ divisions. So that means the kingdom Protista is divided into 5 groups: the CHRYSOPHYTES, the characteristic features with the examples: DINOFLAGELLATES, EUGLENOIDS, slime molds, protozoans with examples. Okay, ಸೊ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು, CHRYSOPHYTEಗಳು, ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಗಳು, ಯೂಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಲೈಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.